السلام علیکم، بات کرو جناب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ حال ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ سر مجھے آپ سے سوال کرنے تھے۔ میں سلمان بات کر رہا ہوں، کہاں سے؟ کراچی کراچی سے۔ سلمان، اوکے، کیا جی حکم ہے جی بھائی؟ جی، حکم یہ ہے سر کہ سب سے پہلا میرا سوال ہے، اسلام میری بات پہلے مکمل سنیں پھر آپ رپلائی کریں۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے بھائی، میرا سوال یہ ہے پہلا، سب سے پہلا جی ایک موضوع پہ سب بات سے کریں پہلا گے تو میں اس پہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ 3-4 موضوع جی نہ جی چلیں، جی ایک موضوع پہ بالکل، بات کریں۔ ایک ہی موضوع ہے میرا، ایک ہی موضوع ہے۔ جی جناب، جی جناب، بسم اللہ۔ میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا جو سب سے پہلا دروازہ ہے وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سب مطلب حضرت ابوبکر بعد میں، حضرت عمر بعد میں، حضرت عثمان بعد میں، حضرت علی بعد میں، آپ کے 12 امام بعد۔ سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے وہ کلمہ ہے۔ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفۃ اللہ فضل، یہ کلمہ آپ قرآن سے ثابت، اگر آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے تو آپ حضرت علی سے ثابت کریں، اگر حضرت علی سے ثابت نہیں کر سکتے تو حضرت حسین اور حضرت حسن سے ثابت کریں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، میرے سے بات کریں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دے چکے ہوں گے لیکن مجھے تو دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اوکے۔ آپ کا فرض ہے سمجھانا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں، تو لہٰذا جب آپ کا کلمہ حضرت علی سے نہیں ملے گا تو میں آپ کو مسلمان تو نہیں مانوں گا میں، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی جواب دیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں، دیکھیں یہ عزیزو، یہ لفظ کلمہ جو ہے نا، لفظ کلمہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسا یہ لفظ کلمہ یہ کوئی حدیث ہے یا کچھ ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے شہادتین، جو شہادتین پڑھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ مسلمان ہوگا، اہل قبلہ میں سے ہوگا، اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے۔ ہاں، اب وہ ہو سکتا ہے دل میں منافق ہو، یہ سب فرقوں کا اجماع، اس طرح نہیں ہے کہ شیعوں کا اس مسئلے پہ عقیدہ اور ہے، شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص شہادتین پڑھے گا وہ مسلمان ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ میری بات سنیں، بات سنا، ایک بار میری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ تو یہ کمپلیٹ کریں نا، شہادتین، سوال کا جواب دیں۔ جی آپ انتظار کریں گے تو دیں گے نا بھائی۔ جی پہلی جی، بات یہ انتظار ہے کر کہ رہے جو ہیں۔ ہاں شہادتین کا جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت پر اعتقاد ہے، امامت پہ اعتقاد ہے، یہ تو ماشاء اللہ اس کے احادیث روایات شیعہ کتب سے، مخالفین کے کتب سے بلا بہت زیادہ ہے کہ ان قرآن مجید سے۔ او بھائی سنو، تم سنو ابھی، جی 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 تم سنو ابھی، بات کرنے دو نا۔ یہ اس کے روایات بہت زیادہ ہے، ادلہ قرآن سے اور سنت سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بات کرنا کہ صرف آپ یہ کہیں کہ یہ شہادت دینا اس الفاظ کے ساتھ یہ ایمان کے لیے شرط ہوتی ہے، یہ ثابت کریں، تو میں نے اس کے کئی جواب دیے۔ اب سنو، یہ کتاب الامالی للصدوق رحمہ اللہ، چاپ المطبع الحیدریہ بن نجف الاشراف، منشورات المطبع الحیدریہ بن نجف الاشراف، چھپی سنہ 1970 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 531 میں یہاں پہ ولادت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، مجلس نمبر 87 حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے وقت، حدیث کافی طویل ہے، جب ان کی ولادت ہو گئی تو وہاں پر جنت سے 4 خواتین آ گئی، ایک حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ایک حاسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی حاسیہ بنت مزاحم، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ایک ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخت، ان کی بہن۔ یہ لوگ جنت سے آ گئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی انہوں نے خدمت کی، کیونکہ بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، کیونکہ نبوت کی وجہ سے قریش والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے قریش والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کریں گے، آپ کے شوہر جو ہیں کافر ہو چکے ہیں، نبوت کا ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے، تو وہ آ گئے۔ تو جب بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت ہو گئی تو ملاحظہ کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، فنطقت فاطمہ علیہ السلام بشہادتین، انہوں نے شہادتین پڑھی ہے بالکل ولادت کے فوراً بعد۔ ان کو ان خواتین جنتی خاتونوں نے سفید رنگ کے کپڑے میں انہوں نے لپیٹا ہے، اور اس وقت حبیبی سلام اللہ علیہ نے شہادت سر پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، واشہد وان بعلی سید الاوصیاء، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرا شوہر سید اوصیاء ہیں، وولدی سادت الاسبات، اور میرے اولاد معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سب اوصیاء سے افضل اور سب اوصیاء کے سادات ہیں۔ اچھا، یہ پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مزید آپ کی خدمت میں حدیث پیش کریں۔ جی جی، میری بات سنیں، میری بات میں نے بات سنیں نا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کلمہ آپ نے کہا کلمہ ثابت کرو، اپنی کتب سے ثابت کرو، کلمہ ثابت کرنا، ابھی سنو اب تم
किताब अल उसूल मिन अल काफी अल जुज़ अल अव्वल छाप दारुल कुतुब अल इस्लामिया जुज़ अल अव्वल। इसमें सुनो हाँ सुनो, यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 88 में जिल्द नंबर 1 किताब अल कौन वल मकान है, या हदीस नंबर 2 है। एक शख्स आया हज़रत इमाम काज़िम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, बहुत दूर रास्ते से आया। उसने पूछा कि मेरे कुछ सवालात हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरे क्या सवालात हैं? उसने कहा कि मुझे बताओ कि तेरा रब कहाँ है और कैसा है, किस तरह से है। फ़क़ाल अबुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको इस तरह समझाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला अय्यन अल ऐन बिला ऐन व कय्यफ़ अल कैफ़ बिला कैफ़ व कान इअ्तिमादुहु अला क़ुदरतिही। अल्लाह ताला की कोई जगह नहीं है, अल्लाह ताला सब जगहों का, सब मकान का खालिक है। अल्लाह ताला की कोई कैफियत नहीं है कि वो किस तरह से है। अल्लाह ताला ने सब कैफियतों का खालिक है। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ पे एतमाद नहीं किया सिवाय अपने कुदरत, उसका कुदरत बेहद बे इंतहा है। उस शख्स ने इस तरह से उसने वहां पे कलिमा पढ़ा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्न अलीयन वसीय्यु रसूलिल्लाह, हज़रत अमीरुल मोमिनीन वसीय्यु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वल क़य्यिम बादहु, उसके बाद क़य्यिम है, बिमा क़ाम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्नकुमुल अइम्मतुस सादिक़ून व अन्नकल खलफ़ु मिन बअदि। और मैं शहादत देता हूं कि आप अइम्मा सादिक़ीन हैं और आप अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसी हैं। अब सुनो, तो सफ़ा इसी किताब में सुनो, सफ़ा नंबर 441 में साहिल इब्न ज़ियाद रिवायत करते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इन्ना अव्वल अहल बैत नव्वहल्लाह बिअस्माइना, हम पहले आए अहल बैत हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने खुद उनके अस्मा को रख दिया है। इन्नहु लम्मा खलक़ल समावाति वल अर्द अमरा मुनादियन फनादा, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की खिलकत किया तो अल्लाह ताला ने मुनादी को हुक्म दिया है कि तुम इस तरह से ज़मीन और आसमान में निदा देना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह तलातन, 3 दफ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुनादी ने पढ़ा है, व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा उसने पढ़ा है। और फिर उस वक्त जब अल्लाह ताला ने किसी को खल्क ही नहीं किया था, अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क किया और ज़मीन और आसमान को खल्क किया, इंसान थे ही नहीं उस ज़माने में, आदम भी नहीं था। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्न अलीयन अमीरुल मोमिनीन हक़्क़न सलासा, और 3 दफ़ा अशहदु अन्न अलीयन अमीरुल मोमिनीन हक़्क़न हक़्क़ा उसने कहा। अच्छा, इसके अलावा रिवायत और बहुत है, मजीद बोलो भाई, ठीक है? मजीद साबित है, जी मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेरी बात तो सुने सर जी, मेरी बात सुने। ये मैंने ये कहा है कि कहीं पे ये कलमा हजरत अली ने पढ़ा है, तो आप बताओ क्यों? मेरी बात कंप्लीट सुने। अब बंदा मुसलमान होता है, शियों से पूछो कि भाई आप कलमा पढ़ो, आप अगर आप मोमिन हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ वो शुरू से मोमिन, ठीक है, वक़्त नमाज का नहीं पढ़ते और कहते हैं मोमिन है, ठीक है। इस बात को छोड़ो, मैं इस गुफ्तगू में नहीं करना चाहता, सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है मेरे भाई के, अभी उनसे पूछोगे आप मोमिन हो तो कलमा पढ़ो, आप कैसे मोमिन हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतु बिला फज़ल। ये कहते हैं मुसलमान की गवाही अली वलीउल्लाह के साथ है, तो हजरत अली ने मुसलमान की गवाही ये तो नहीं बताई है, हजरत हसन और हजरत हुसैन ये तो नहीं बताई। ये भी हदीस दिखाएं, किसकी दिखाई आपको? किसकी दिखाई है? किसकी दिखाई है? याकूब कुलैनी ने किससे रवायत की? अइम्मा अथार अलैहिस्सलाम से रवायत की। सदूक ने किससे रवायत की? हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत किया। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं, काफी है भाई। अभी तुम पहले एतराफ करो कि मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया। शिया किताबों में उनका कलिमा मौजूद है, पहले एतराफ करो, बोलो। नहीं, मेरी बात सुने ना आपका, ओ भाई बोलो पहले। किताबों में आपको गलतफहमी थी, शिया किताबों में उनका कलिमा नहीं है। नहीं, गलतफहमी नहीं थी, मैंने आपसे ये नहीं कहा। तो ये हदीस मैंने किससे दिखाई है? शियों के पास देखो, शियों के पास ये नहीं है कि सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम है, हमारे पास सब इमाम है, उनके सब क्या हदीस, जिस तरह कुरान है ना, किसी भी इमाम की हदीस कुरान की तरह हमारे नजदीक। तो पर ये ना कहना कि शिया किताबों में उनका कलिमा नहीं है, सही है? सही। उन्होंने नहीं, मेरी बात तो सुने ना, जब बात तो सुने, आपने बात की तो अभी हमारी भी तो सुने। मेरी बात सुने। अब आप कह रहे हैं कि गवाहियां दी, लेकिन आजान के बाद जब हम कलमा पढ़ते हैं तो ये उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, सिर्फ कहीं कहीं गवाही दी है ना। ये भी आप बात साफ करें। आप कलिमा का पूछ रहे हैं, आजान का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? मैंने ये कहा कि आजान मिलता है, जब आजान हो जाती है उसके बाद हम कलमा पढ़ते हैं ना। हज़रत अली हर वक्त ये कलमा नहीं पढ़ता था, आपका अकीदा ये, ठीक है। कभी कभी ये 2-3 जगहों पे बस रिवायत है, ठीक है, यही है ना। तो हज़रत अली ने बताया कलमा पूछा ना, आजान का पूछा है। अजान के बाद आप लोग अजान के बाद कलमा पढ़ते हो? अजान और है भाई, कलमा और है। ईमान के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए अजान की जरूरत नहीं है। इंसान जो कलमा पढ़ता है मोमिन होने के लिए, हाँ वो और है, अजान और है। सही। बहरहाल काफी तेरे लिए, तुम नॉकआउट हो गए, खत्म है तेरी। अब कोई शर्म हो ना इंसान को, इन लोगों को शर्म भी नहीं, शर्म भी कोई चीज होती है।